बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखंतु जहाँ आपणक भाग्ୟରେ नाही ताकू जदि पाइबार आशा रखिबे आउ खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपणक पाखरे अछि ताकू आपण हरेई देबे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम मीन राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मीन राशि 2025 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा। मीन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिविशेषंकर सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। सेप्टेम्बर मास आरंभरे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबा तो मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे शनि विराजमान अछंती। पंचम भावरे शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य, बुध एवं केतु विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे मंगल एवं द्वादश भावरे राहु विराजमान अछंती। ध्यान दे सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे बृहस्पतिंकर स्थिति बहुत भल अछि। बृहस्पति केंद्र रे सुख भावरे विराजमान अछंती। जेहेतु मंगल आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे 14 सेप्टेम्बर परे, तो 14 सेप्टेम्बर परे आपणको टिके आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान देबार अछि। एते भी बड़ समस्या हेबार नाही। आपणको केवल मुंड बिंधा भली समस्या, माइग्रेन भली समस्या, किछि खंडिया खाबरा भली समस्या टिके देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। नहले गुरु आपणकर भल स्थिति रे थिबारु केंद्र रे थिबारु आपणकर जहाँ भी स्वास्थ्य समस्या आसिले मध्य ताहा धीरे धीरे दूर होई जिबा। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हेबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा एवं पंचम भावरे शुक्र विराजमान अछंती। देखंतु विद्यार कारक ग्रह बुध एवं बुद्धिर कारक ग्रह बुध आपणकर षष्ठ रे विराजमान अछंती। किंतु 15 सेप्टेम्बर को बुध आपणकर केंद्र को सप्तम भाव को चलन करिवे एवं आपणकर लग्न को देखिबे। तो एही मासरे 15 सेप्टेम्बर परे जदि आपण किछि उच्च शिक्षा करबा को चाहुचंती किमा कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नेबा को चाहुचंती ताहेले 15 सेप्टेम्बर परे करंतु। समय आपणक पाई बहुत भल रहिबा। पाठ पढ़ा को नहीं जदि आपण किछि बड़ डिसीजन नेबा को चाहुचंती किंबा 15 सेप्टेम्बर परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तेबे सेथिरे आपण
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବୁଧ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ, ଭଲ ପାଇବାର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ବନିବ, ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ନ ମିଶିପାରେ, ତାଳମେଳରେ କମି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବେ। ତ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଅଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମକୁ ଚଳନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ କମଜୋରି ଦେଖାଯିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା କଥା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦିନରେ ହେବ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଜମି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି
ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଖାଲି ଭଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।